प्रिय छात्रों, परसों दिन हम दूसरा पाठ झुमका, इस पाठ में कमलाबाई की बेटी 2 महीने से मायके में है, यह बात कांति को नहीं थी, क्योंकि कांति को मालूम था कि कमलाबाई की बेटी का घर वाला या पति कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकर है, लेकिन वह अपनी पत्नी को मायके में कैसे छोड़ दिया। यह बात समझने के लिए कांति ने कमलाबाई से पूछा। उस समय कमलाबाई ने कहा कि जब उनकी नौकरी पक्की हो गई तब से उन लोगों का आंखें फट गई हैं। वे लोग कहते हैं तुम्हारे माँ ने 1-2 गहने भी नहीं दिए, इस बात पर मेरी लड़की को मायके में छोड़ गए हैं। कमलाबाई ने कांति से बोली। कांति ने कमलाबाई से सहानुभूति के 2-4 बात बोली और इस महीने का पगार लेती जाना कहकर वह ऊपर छत पर सूखा हुआ कपड़े उठाने के लिए चली गई। जब कांति ने सभी कपड़े समेटकर नीचे आई तब कमलाबाई ने सभी बर्तन किचन में रखकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उस समय कांति ने कमलाबाई से कहा, ये लो इस महीने का पगार कहकर कांति ने कमलाबाई को 100 का 2 नोट उसके हाथ में दिया और अगर पैसे होना तो मांग लो कहकर वह अपनी पर्स से 200 रुपये कमलाबाई के हाथ में रख दिया। कमलाबाई जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके मन में क्या विचार आई मालूम नहीं। वह वापस आई। वह वापस आने की राह देखकर कांति ने कहा, क्या हुआ कमलाबाई? उस समय कमलाबाई ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, आज दोपहर में रस्तोगी साहब की घर काम पर जा रही थी, तब मुझे रास्ते में यह मिला। कम से कम यह 2 तोले का होगा। मैं उसे बेचने के लिए जाएंगी तो लोग क्या कहते हैं, चोरी का चीज कहते हैं। बाबूजी यह तुम बेच दो और उससे जो पैसा मिलता है वो पैसे मुझे दीजिए कहकर कमलाबाई ने क्या किया, अपनी पल्लू से एक झुमका निकालकर कांति के हाथ में रख दिया। वो झुमका देखकर कांति अरे कमलाबाई कहकर वो उसका खोया हुआ झुमका का याद आई। उस समय कमलाबाई ने बोली, नहीं बाबूजी, वह रास्ते में ही मिला है। अरे यह शब्द सुनकर कमलाबाई ने समसी हो गई और आगे का क्या देखो, पुस्तक निकालो और पन्ना नंबर पेज नंबर कितना है, 5 देखो, तीसरा पेज नंबर 5 पर तीसरा परीक्षा है। देखो, वह बात नहीं है कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। वह बात नहीं है आ मातಲ್ಲ कमलाबाई दरअसल निजವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ इससे पहले ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಆ ಮಾತಲ್ಲ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಕಾಂತಿಯ ಮುಂದ ಕಮಲಾಬಾಯಿಯ ಮಗಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಂದರತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಿತ್ತು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? वह बात नहीं है कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति के आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। आ मतल कमलाबाई ಅಂತೇಳಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಕಮಲಾಬಾಯಿಯ ಮಗಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, कांति ने कमलाबाई की लड़की को कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया था। कांति को सब कुछ बता दिया था। ಕಾಂತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಗಳನ್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂತಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು.
कि ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। कांति को लगता है था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। कांतिಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹತ್ತಿರ। कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। ಕಾಂತಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತು ಕಾಂತಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತು। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसने पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। हाँ, कमलाबाई लड़की का वर्णन कांति करीते दुबली पतली अगदी ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸರಳವಾದಂತ ಗಂಧುಮಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ಅಗದಿ ತೆಳುವಾದ ಸರಳವಾದ ಹುಡುಗಿ लड़की अंदर हुड़गी जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕಮಲಾबाई ಮಗಳು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಸುಂದರದ ಬೆಳಗ ತೆಳಗ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಒಂದು ಇಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಆಕೆ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಲ್ಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಭರಣಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿನ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಯನಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। वह बात नहीं है कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत बन गई। ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿಯ ಮಗಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಂದರತೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚರಿಸಲಿತ್ತು। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था। आदरा कमलाबाई मगलना कांति अंदू नोडिरलिಲ್ಲ। कमलाबाई ने अपनी लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया था। आदरा कमलाबाई ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು। उसे कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। कांतिಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾबाई ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿನಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅನಿಸಲತ್ತಿತ್ತು। दुबली पतली ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ दुबली पतली ಎರಡು ಸಮಾನ ಶಬ್ದ। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲಾबाई ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ತಳಗ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚಂದಿದ್ರು। ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಮನೆಯವರು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಇನ್ನು ಕಮಲಾಬಾಯಿನ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗರೀಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಡತನ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है। कांति को एक पल ऐसा लगा। कांति को ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ कांति को ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ मेरे सामने कमलाबाई नहीं है उसकी दुर्बल लड़की खड़ी है। ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಮಲಾबाई ಕಾಂತಿ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಲಾबाई ಅಲ್ಲ ಕಮಲಾबाई ಮಗಳೇ ಅನ್ನುವಂಗ ಕಾಂತಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು। जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा था। जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा था। ಅವಳ ಕೈಯಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಕಳೆದಂಥ झुमकिಯ ಒಂದು झुमकी ಕಳೆತಲ್ಲ ಕೆಲವು झुमकिಯ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅವಳ ಕೈಯಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಲತ್ತಿತ್ತು ಹೊಳೆಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। कांति को एक पल यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं है उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है। ಕಾಂತಿಗೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು। जिसके हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। ಅವಳ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಕಳೆದಂಥ ಒಂದು झुमकी ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಿನುಗುಲತ್ತಿತ್ತು ಹೊಳೆಲತ್ತಿತ್ತು। क्या सोचने लगी बहूजी कमलाबाई के टूटने पर कांति को जैसे होश आ गया। कमलाबाई गहरे विचार में थी क्योंकि यह खोया हुआ झुमका का शर्ट मेरा ही है। वो सोचने लगी कि उस समय कमलाबाई ने टोकने पर कांति जोश आ गया।
ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ ಬಹುಜಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಿಮ್ಮದಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತದ್ದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಂತಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ विचार अंदर कांति भी अपने मन में यह विचार कर रही थी कि यह खोया हुआ झुमका का सेट मेरा ही है। यह समझकर कांति झुमके के बारे में क्या था, मग्न था। जब कमलाबाई के टूटने पर कांति को जैसे होश आ गया, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದಂಥ ಜುಮ್ಕಿ ಶೆಟ್ ನಂದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ। ಯಾವಾಗ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಾಗ ಕಾಂತಿ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾರ। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। कुछ नहीं ಆಕಿ ಅಂದ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಿಳಿದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಒದರುದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ಏನಂದ್ರ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾಳ, ಜಾಗರೂಕ ಆಗ್ತಾಳಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾಳ। कुछ नहीं कहकर वह उठी ಏನು ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ। और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकला। ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಟ್ ತೆರಿತಾಳ। ಕಪಾಟ್ ತೆರೆದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ झुमकी ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ झुमकी तोड़ताಳ। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वही रख दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वही रख दिया। ಕಪಾಟ್ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ झुमಕಿನ ಕೈಯೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾಳ। ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಿ ತಿಳಿಯೊಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೋ ಯಾರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ झुमಕಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ತಾಳ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳ। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। आ कपाटವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹೊರಳೋದು ನೋಡೋಣ ಹೊರಳೋದು। अलमारी ಅಂದ್ರೆ ಕಪಾಟ बंद ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತಾಳ। ಅವಾಗ कमलाबाई तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। कमलाबाई या तुम्हारा झुमका मैं बिकवा दूंगी। ಅವಾಗ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ क्या हुआ बहूजी कहने पर कांति होश में आ गई। उस समय कांति ने कहा कुछ नहीं कहकर वह वहां से उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकला। लेकिन उसके मन में क्या विचार आया मालूम नहीं। वह फिर क्या किया, वो झुमका वही अलमारी में रख दिया और अलमारी बंद करके वापस मुड़ी तो कमलाबाई यह तुम्हारी झुमका में बिक दूंगी। ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತಿಗೆ ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಕಾಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾಳ। ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ ಏನೂ ಇಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳ। ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಕಪಾಟ ತೆರಿತಾಳ। ಕಪಾಟ ತೆರೆದ ಕಪಾಟದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು झुमकी ಕೈಯಾಗಿ ತಗೋತಾಳ। ಮತ್ತಾಗಿನ ತಿಳಿಯೊಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ झुमकी ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕಪಾಟ ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡ್ತಾಳ। ಹೊರಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮೈ ತುಮಾರಿ झुमकी ಬಿಕವಾ दूंगी। ಕಮಲಾಬಾಯಿ ನಿನ್ನ झुमकी ಏನೈತಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ। फिलहाल अंद्रेನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ದ ये 1000 रुपये ले जाओ। ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡು ಇದೊಂದು 1000 रुपये ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು। और कोई छोटा मोटा शर्ट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1000 रुपये ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು। ನಾ ಈ ಶರ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ತೀನಿ झुमकी ಶರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ತೀನಿ। ಈ ಸದ್ದ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1000 रुपये ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಈ 1000 रुपये ಕೊಟ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ತಗೋತಾಳ। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो भी वो ज़्यादा पैसे तुम्हें दे दूंगी। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಮಾರದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ರೊಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೊಕ್ಕನ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ कांति कमलाबाई ಹೇಳ್ತಾಳೆ। या कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकाल कर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಾರದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕಿ ಹಾಲಿನವನಿಗೆ। ಯಾಕಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಾಂತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನವನಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು 100 10 ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ 110 ನೋಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ। ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ कांति बोलता अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी। ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಘು ಪತ್ತಾರನ ಕಡೆ ರಘು ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ತಾರ ಹೆಸರ ಸುನಾರ್ ಪತ್ತಾರ। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी। ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ರಘು ಪತ್ತಾರನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಲಿ ಕಾ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಬೆಂಡೋಲಿ ಸೆಟ್ಟ ವಾಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಕಿವಿ ಹಾಕೋದು ಅವು ರಿಂಗ ಅಂಥವು ಸೆಟ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರ ಸುವಾಗ್ ಸಲಾಮತ್ ರಖಿ, ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರ ಸುವಾಗ್ ಸಲಾಮತ್ ರಖಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತಿ ಹುಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಚಲಿ ಗೈ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಘು ಸುನಾರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತರ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. यहाँ दूसरा पाठ झुमका का पाठ समाप्त हुआ. अब कुछ शब्दार्थ लिखो. यहाँ शब्दार्थ क्या है? सूरत अंद्र सौंदर्य ಅಥವಾ ಸುಂದರ, ಕರಿಬ್ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ, ದುಬ್ಲಿ ಪತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಮಾಯ್ಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ, ಗಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣ ಆಗ್ಯದ, ತೂಕನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ತೂಕನ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ತಿವಿಯುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು, ಕಿವೊಂದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲಮಾರಿ ಕಪಾಟ, ಮೂಡನಾದ ಹೊರಡುವುದು, ಬಿಕನಾದ ಮಾರುವುದು, ಬೇಚನಾ ಬಿಕನಾದ, ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, सलामत में सुरक्षित. सुरक्षित होगा. इट बर्री इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर तुम्हारे वही में लिखो और पढ़ाई करो. और इस हफ्ते में तुम्हें एक घटक परीक्षा लेता हूँ, आज से ही तुम अभ्यास करो. हाँ, गुरुवार या शुक्रवार दिन तुम्हारा टेस्ट रहेगा, वहाँ तक पढ़ाई करो. पहला पाठ और दूसरा पाठ के बारे में ही मैं इस टेस्ट में कुछ प्रश्न पूछता हूँ. 10 गुण का प्रश्न पत्रिका रहता है और वो प्रश्न पत्रिका कैसा रहता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है. एक एक वाक्य में किसने किससे, विरुद्धार्थ, समानार्थी शब्द, रिक्त स्थान ऐसा रहता है. वो 2 पाठों का प्रश्नोत्तर तुम वही में लिखो और पढ़ाई भी करो. गुरुवार या शुक्रवार इन दोनों पाठ का टेस्ट रहता है, आज से तुम पढ़ाई करो, अभ्यास करो. ओके.